الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. أول كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت. ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأصحاب أحبابنا من أحبنا في كل من أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقام محمود الذي يكبت في الأولون والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بسخاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقارنا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انقلاب العقل. ulangi mananya inqalaba dadi ngalih apa akal
Qalban ing ati wan kala lan dadingali apa al qalbu sirun ing sir wan kala basiru lan dadingali apa siru pananing panaon konabal panaul lan dadingali apa panawujudan ing wujud ada mau tanawi Adam alaihissalam wal anbiya lan bira-bira nabi kekanat ana iku lawan tetep kode kabeh syahwat utawi sakehe kepengen nurugobatan Gairah nau hale liane satuhune kabeh iku kana ana sapa kabeh Ambiya wa Adam iku yukhalibuna pada nyelayani kabeh sapa ambiya nopo sapa ing boro-boro nafsune Ambiya wa yatlubuna lan pada nyepri kabeh sapa ambiya ritolabi migridane pangerane ambiya azza wa jalla Adam utawi Adam alaihissalam iku istaha kepengen sapa Adam syahwatan ing keinginan wahidatan kang sawiji bil jannat ing dalam surga wa zalla lan kepleset sapa Adam zallatan kalawan plesetan wahidatan kang kalawan meleset wahidatan sawiji wa huwa utawi Adam iku bil jannati tatawin dalam sudul tumataba maka nuli taubat sapa Adam walam yakun lan ora ana iku lahu tetep kadhe Adam audatun utawi babalik mengulangi wakanat lan ana apa syahwatuhu keinginan Adam iku mahmudatan kang dan puji Painau karena satuna Adam ikut tolabannya pada sapa Adam Allah yuqariqo ingin tamisa sapa Adam jiwarul haqqi ing parak ing Allah azza wa jalla wal anbiya ulan natai para pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam alaihi iku muga tetep ing atase nabi assalamu tawi tambah keselamatan iku mazalu ora kingsir sapa ambiya kabeh iku yo khalifuna pada nyulayani kabeh sapa ambiya nopo sami berbeda nafsane ambiya wa tiba'ahum lan bira-bira tabi'ate ambiya wa syahawati lan sakaya kepengen syahwate ambiya hatta tahakku sehingga madani atau nyusuri sapa ambiya bil malaikat kalon pira-pira malaikat min haitsul haqiqati saking arah-arah yaiku hakikat likasrati mujahadatihim karena akehe merangine ambiya mujahadah merangi nafsu wa mukabadatihim lan netepi kangelane kesulitane ambiya lihampusil maring pira-pira nafsune ambiya alambiya utai pira-pira nabi mursaluna lan utusan kabeh wal auliya ulan pira-pira wali iku yasbiruna pada sabar kabeh sapa ambiya akhiri wa antum halayat sira kabeh dan halemaning iku wafiku pada nyocoki mengikuti sira kabeh hum ing anbiya wal mursalin wal auliya bisabri dalam sabare ya gulam isbir sabar sila di terbati andwika kaduwe pukulane musuh sira pan koribin maka saking parek zaman kang parek tadribuhu bakal mukul sirahu ing adu wataqtuluhu lan bakal ngabunuh sirah ing adu watakhudhu lan ngawlap sirah ngaborgol sirah salabahu ing lan ngalap sirah salabahu ing rampasan gonima harta
aduh summa ta'khudhu makanan ngalap sira al-khil'ata ing paweweh atau bonus minal waliki saking penguasa walik ta'ilah tegese penguasa. Jadi orang-orang yang ingin punya keinginan kuat, ingin dekat dengan Allah, pasti Allah tahu. Yang jauh dari Allah aja kadang dideketin oleh Allah, apalagi orang yang ingin dekat. Logikanya begitu. Yang jauh aja kadang didekatkan oleh Allah, apalagi yang ingin dekat. Tetapi semua itu perlu perjuangan. Untuk meraih cinta makhluk aja kita butuh perjuangan, ya, pengorbanan. Apalagi meraih cinta Allah. Untuk meraih cinta seseorang aja zaman dulu, waduh, habis-habisan. Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi. Harusnya untuk ke Allah itu lebih dari itu. Perlu ilmu. Setelah ilmu latihan riyadhah, setelah latihan didampingi mujahadah, kesungguhan. Dari sanalah nanti Allah bimbing inqalabal aqlu qalban, akal akan tembus ke hati, wanqalabal qalbu, hati akan tembus ke sir nurani. Kalau sirru fanaan, kalau udah sampai sir menjadi fana. Kalau fana wujudan, ketika sudah fana udah tembus ke wujud. La mawjuda illallah, udah tuh mah. Udah makom hakikat. Tapi yang kayak begini biasanya harus dibimbing oleh seorang mursyid. Adamu alaihissalam itu nggak usah disuruh panjang-panjang, mau ngerti. Adamu alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, wal anbiya'u, juga seluruh nabi, kanat lahum syahwatun, sama punya keinginan juga. Namanya manusia yang tidak punya keinginan itu siapa? Malaikat. Yang gak punya keinginan itu malaikat. Namanya manusia selalu punya keinginan. Termasuk para nabi sama punya keinginan, boga kahayang. Cuman gairu annahum kanu, para nabi itu selalu yukhalibuna nafsahum, karena udah kenal banget sama nafsu sehingga selalu dilawan nafsunya. Nggak ada cerita nabi ngikutin nafsu, wali aja enggak, apalagi nabi. Ya, kayak guru tuh, waduh, itu guru sama yang nyantet, aduh maunya mah dendam kali. Udah ngaku dia pelakunya, datang dalam keadaan antara sadar dan tidak, tapi dilawan nafsu dendam. Jangan dendam benci aja enggak, malah sebaliknya ditolong, disewain mobil, dibiayain, diantar ke Grogol, rumah sakit jiwa. Jadi udah berhasil menundukkan nafsunya. Kayak contoh salah satu nafsu itu kan bakhil itu apa? Kikir.
Itu semua kita punya kikir. Normal. Nyari duit sendiri, capek-capek suruh bagi-bagi, ya sorry ya. Kan gitu. Jadi ketika kita punya kikir normal. Tapi kikir itu penyakit. Penyakit hati salah satu. Harus dilatih, diperangi. Gimana? Ya Allah, latihan sedekah dari 1.000 menjadi 2.000, dari 10.000 menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1 juta, terus latihan. Kayak Pak Iwan tuh, bendara wakaf. Sekarang sedekahnya 1 bulan minimal 5 juta. Minimal. Itu hasil riyadhah latihan. Atau nafsu mah sayang, hook itu sayang, eman. Tapi pertama dilawan terus lawan. Itu ngejerit tuh nafsu tuh. Ketika dilawan, dilatih riyadhah, terus mujahadah, diperangi. Akhirnya lama-lama tuh musuh itu, nafsu yang menjadi musuh itu ngejerit-jerit. Ketika udah ngejerit-jerit, dia pingsan. Ketika ada usian, dia cimuk-muk. Cimuk-muk. Hah? Bahasa Korea biasa. Cimuk-muk, boleh. Cimuk-muk itu sama dengan cameot. Cameot itu sama dengan ngeringkuk. Ngeringkuk, kita nafsu ngeringkuk. Nggak berdaya gitu. Nah kalau udah nggak berdaya, dia nggak bisa bangkit. Kalau nggak bisa bangkit, udah nyerah. Kalau udah nyerah, jadilah nafsu mutmainnah gitu. Yang oleh Allah dijelasin, ya iya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, udah surga tuh kalau udah cimuk-muk gitu. Yang ringgu nggak berdaya, dilawan terus, dibantai terus, asal mau nongol kikir, nongol. Nah jadi bakhil itu berubah jadi sakhwah namanya, berubah jadi dermawan. Hasil apa? Hasil latihan. Latihan kok latihan dari ilmu, bahwa kikir itu salah satu dari 3 hal yang akan membinasakan manusia, kata Nabi. Suhul muta'un, kikir yang diperturutkan. Ketika dilatih, Pak Iwan cerita, itu Pak Iwan, Mas Wahibun, iya saya waktu latihan tuh pertama 500 sebulan, terus 1 juta, terus sampai sekian juta. Itu setelah harus ngegaji itunya apa, pegawainya 40 juta sebulan, sekitar 40 juta, padahal dia sendiri masih kerja. Ketika latihan, kok nggak miskin ya, aneh. Tambah lagi kok nggak bangkrut ya, malah tambah lagi dah, kok nggak miskin. Oh benar kata Nabi, mana kosol mal bis sedekah, tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Bal yazdan. Tuh ilmu udah ada tuh, ilmu tuh bahkan bertambah 3 kali tuh Nabi bilang. Bener nggak nih Nabi? Latihan gitu, dari ilmu latihan terus sampai yakin terus sampai sempurna keyakinannya. Itulah hasil riyadhah mujahadah. Nongol kikir perangin lagi, nongol kikir perangin lagi gitu. Jadi ditekuk deui we tah nafsuna nongol, kayak nongol sombong nongol, tekuk deui we dengan tawadu. Dengki iri dengki nongol, langsung di kick lagi dengan apa? Ridho. Terserah Allah lah, moga bagi-bagian rezeki ke saudara lebih gede, ke tetangga lebih gede, terserah, suka-suka Allah. Masing-masing ada catatannya, tidak akan ketukar, tidak akan tertunda, tidak akan meleset, semua ada catatannya. Terserah Allah lah. Udah nyerah tuh, yang tadinya iri dengki panas jadi biasa aja, sejuk.
Jadi para nabi itu dia udah hafal Pak, kayak itulah siapa? Masih ingat kan? Pernah saya sampaikan di Aceh itu siapa? Yang padahal musuh tapi pura-pura jadi kawan, siapa? Nah, Dr. Snook Horbrooke. Dia mendalami ilmu tafsir hadis sampai orang Aceh sebagian besar ketipu. Oh, khutbah segala ceramah. Oh, ini ulama yang diikuti. Karena ngelihat castingnya apa? Ulama. Jadi panutan. Padahal musuh. Tuh, karena nggak kenal ini musuh jadi diikutin gitu. Sama kita, akhirnya apa yang terjadi begitu udah senang akrab akhirnya dipecah belah, divide et impera, politik pecah belah, akhirnya hancur diadu domba. Sama setan itu musuh abadi, aduh mubin. Nah, setan ini bersekongkol dengan nafsu, masuk ke dalam hati lewat pembuluh darah yajri majrud dam. Setan, lalu setan itu mengendarai nafsu, lahirlah kemaksiatan. Kita rata-rata nggak kenal tuh nafsu, karena nggak kenal diperturutkan, jadi ketipu jebakan nafsu gitu. Jadi setan dianggap imam, akhirnya diikutin, padahal ngejerumusin karena nggak kenal. Kalau udah kenal, oh para aulia, apalagi para udah kenal ini setan nih, ini nafsu nih, kawin sama setan, harus di kick balik ini, KO, bikin KO. Jadi kalau udah kenal, sombong, diperangin, dirubah menjadi tawadu. Hubbud dunia diperangin, dirubah menjadi zuhud. Hubbur riasa, hubbul jah diperangin. Hirsu, rakus dunia diperangin, berubah menjadi qanaah. Selalu merasa cukup, ahli syukur. Gitu kan. Karena udah kenal. Dari mana kenalnya? Dari ilmu gitu. Makanya orang yang sudah dikasih senang ngaji-ngaji tauhid, marifat itu benar-benar orang-orang yang akan diselamatin Allah tuh. Hatinya makin senang bebersih. Insya Allah. Nah, Adam alaihissalam, para nabi termasuk Nabi Adam punya keinginan, cuman beliau itu keinginannya selalu diperangi, kecuali ingin dekat dengan Allah. Nafsunya selalu, karena udah hafal banget nafsu itu musuh. Nafsu lawamah, nafsu amarah musuh itu, nafsu apa itu? Amarah dan lawamah. Mulhamah, nafsu yang bagus. Mereka perangi untuk apa? Yatlubuna ridha rabbihim. Karena itu bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan dengan ridha Allah. Mereka merangi nafsu supaya Allah senang, supaya Allah ridha. Adam alaihissalam istaha syahwatan wahidah. Nabi Adam itu punya keinginan, satu keinginan waktu di surga. Wa zalla zallatan wahidah wa huwa bil jannah, dan pernah tergelincir sekali ketika di surga. Summa taba, kemudian summa ini kata sambung tartibin pisol. Kalau dalam alfa ulit tertibi bit tisoli wa summa lit tertibi bin pisoli. Kalau kata sambungnya itu pakai fa, itu berurutan cuman jaraknya dekat. Kalau kata sambungnya atopnya pakai summa, berurutan cuman lama tuh.
Jadi Nabi Adam begitu diturunkan ke bumi oleh Allah tobat, lama tobatnya. Ada beberapa versi ahli sejarah. Nggak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang lamanya tobat Nabi Adam. Baca apa tuh? Baca apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ikrar nih, i'tiraf, pengakuan. Ya Allah, kami telah salah, menyalahi aturan, mencelakai diri sendiri. Fa illam taghfir lana, seandainya engkau enggak memaafkan, enggak mengampuni, wa tarhamna, seandainya engkau enggak merahmati, menyayangi, lanakunanna minal khasirin. Itu ada beberapa versi asar. Asar itu pendapat sahabat Nabi. Ada yang mengatakan tobatnya Nabi Adam 40 tahun baru diterima. Kita baru tahajud 3 malam pengen diterima. Itu ada yang mengatakan 40 tahun baru diterima. Itu ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun baru diterima. Dan selama taubat itu Nabi Adam nggak pernah berani menengadahkan wajahnya ke langit, ke atas. Nggak pernah, malu ke Allah berbuat dosa itu. Cuman yang paling kuat riwayat yang mengatakan 40 tahun. Mohon ampun, 40 tahun. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu, wa talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Ada ahli tafsir mengatakan kalimat itu diajarkan Allah, doa yang tadi tuh, Rabbana zalamna anfusana. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, min rabbih kalimatin, beberapa kalimat. Lalu fataba alaihi, Allah menerima taubatnya. Jadi diajarin nih cara taubatnya begini nih, ini yang dibaca gitu. Ntar aku terima engkau gitu. Ini ya kalau secara syariat Nabi Adam itu tergelincir, tapi secara hakikat itu sebetulnya atas izin Allah gitu. Selama berapa tahun? 40 tahun. Masya Allah. Rabbana zalamna anfusana ini merupakan ikrar, i'tiraf, pengakuan dosa dan mohon ampun. Sebagian ulama menjelaskan maknanya bahwa pengakuan Nabi Adam atas kesalahannya, kerendahan hati, lalu ketundukan hati, diikuti taubat. Itu sebab orang tobat itu setelah pengakuan salah, ya kan? Nggak mungkin orang tobat kalau nggak merasa salah, betul nggak? Ini yang paling pertama, harus kesadaran diri dulu merasa salah. Sebagian asar itu kalau sahabat mengatakan Nabi Adam berdoa menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Tapi pendapat yang paling kuat membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang dilanggar oleh Nabi Adam? Sebagaimana dalam Quran, apa itu? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah, tenanglah kamu di surga ini,
seluruh nikmat, seluruh fasilitas silahkan dinikmati. Tapi ingat, ya bersama istrimu, wa zaujukal jannah. Cuman ingat, awas, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, kalau kau langgar, kalau dekati pasti akan termasuk orang-orang yang menyalahi aturan. Zalim. Ada mengatakan tafsir Tabari, kalimat yang dimaksud kalimatin fataba alaih itu Nabi Adam menerima kalimat itu langsung dari Allah, lalu mohon ampun. Allah mengampuni dan memuliakan kembali. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, taubat Nabi Adam adalah contoh. Nah, ini yang harus kita ikuti. Contoh bahwa dosa harus diikuti pengakuan. Jangan sampai nggak merasa. Nih, tiap hari kita keluar nggak, kerja nggak, dagang nggak, lalu ngelihat cewek-cewek yang bukan mahram, lihat, terus kerasa dosa nggak? Enggak, karena udah biasa. Karena udah biasa ngelihat yang bukan mahram, padahal itu haram nggak? Nah, karena udah biasa nggak terasa dosa nggak? Enggak. Karena nggak terasa dosa berarti ditobatin nggak? Itu dosa kecil, dosa besar? Dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan besar nggak? Nah, ayo sekarang istighfar. Wow, apa eta? Kudu nama disadari, dosa. Saya kan tiap Jumat sore pengajian di Jepang. Nah, biasa. Menuju masjid lantai 2 itu saya harus lewat ruang produksi. Melewati ruang produksi terus naik lantai 2. Itu saya di lantai 2 bisa ngeliat tuh karyawan-karyawati, emang mayoritas laki-laki, cuman ada mungkin puluhan wanita. Itu ada yang sambil ngobrol aja, kan semua berdiri tuh bikin produksi yang mau diekspor ke beberapa negara. Itu saya, ya Allah, moga-moga nih murid saya. Sebagian murid saya gitu, tapi banyakan yang tidak ngajinya daripada ngaji. Karena engkau titipkan rezeki saya sebagian lewat sini, berkahi usaha mereka, berkahi kerjaannya, berkahi umurnya, berkahi rezekinya, dan lindungi mereka dari ketergelinciran. Itu sambil, misal si A berdiri sebelah sini cowok, lalu sebelah sini itu sambil ngobrol. Itu bukan mahram, karena udah terbiasa tiap hari, berbulan, bertahun-tahun. Terasa dosa nggak? Enggak itu. Kecuali orang yang rutin ngaji. Saya bahas di pengajian tuh. Kalau yang suka ngaji saya bahas di hati itu istighfar yang banyak. Dan usahakan jangan ngobrol. Apalagi sambil lihat-lihatan. Ya pakai make up kabeh deh. Masih muda deh, atau yang kayaknya nempok gitulah. Nu geulis gitu. Masih muda-muda. Astagfirullah. Nah, sebetulnya dosa-dosa kecil itu kalau kita sadari lalu taubat, itu habis, sama wudhu juga habis, sama air wudhu. Cuman kalau sadar lalu taubat gitu. Tapi kalau tidak sadar, la sogoro mal istimror, nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, nggak ada. Qalilan fa qalilan fasara jabalan, dikit-dikit berubah jadi sedikit demi sedikit berubah jadi bukit gitu. Nah, inilah yang sadar dulu, sadar pengakuan. Pengakuan, lalu kalau udah ngaku nyesel. Kalau udah nyesel nadam tuh, mohon ampun, lalu perbaiki gitu. Sekuat tenaga. Dan perlu diketahui nih, garis bawahi, kesalahan Nabi Adam itu bukan karena ngelawan Allah, bukan karena pembangkangan. Kata ahli tafsir, kesalahan Nabi Adam itu karena lupa dan ketipu sama setan. Nisyan, lupa.
Tuh. Allah Maha Penerima Taubat, bahkan Nabi sekalipun pernah salah dari sisi manusiawinya dan bertobat itu. Nah, makanya di sini dikatakan wa zalla zalatan wahidahu fil jannah. Nabi Adam pernah satu kali tergelincir di surga. Tsumma taba, kemudian tobat lama-lama 40 tahun. Yang terkuat mendapat 40 tahun. Adam istaha syahwatan wahidata, punya satu keinginan ketika di surga, tergelincir, tobat, walam yakun lahu audah, dan nggak pernah ngulangin lagi. Itu pun sebetulnya wakanat syahwatuhu mahmudatan, keinginannya sebetulnya terpuji. Apa inginnya? Hah? Keinginan yang mulia terpuji. Nabi Adam apa keinginannya? Hah? Hah? Aduh, pantas ini ketipu semua ngikutin Adam. Terpuji keinginannya. Apa keinginannya? Kan dibisikin. Oh, mana? Di sini ada. Fa'innahu tolaba Allah yupadu ke jiwarul haqqi azza wa jalla. Nabi Adam itu pengen selalu dekat dengan Allah, nggak mau berpisah, mau kekal abadi di surga gitu. Cuman ditipu sama setan. Dam, itu ada pohon itu buah khuldi, kekekalan. Ya, kalau kau makan itu pasti kekal. Gitu, ditipu. Gitu. Nah, Nabi Adam nggak mempan. Tuh, lalu setan ngebisikin siapa? Istrinya Hawa. Makanya rata-rata laki-laki itu hancurnya oleh wanita. Makanya di dalam hikam disebut an-nisa habailus syaiton. Perempuan itu jaringnya setan. Ayo sih ya. Perempuan itu jaringnya setan. An-nisa habailus syayatin. Perempuan itu jaringnya setan. Banyak orang yang sedang enak, nyaman, digoda perempuan, hancur. Hancur. Itu udah ada sejarahnya. Nabi Adam kuat, cuman setan nggak iblis tuh nggak nyerah, bisik Hawa. Wah, Kang Adam tuh bilangin, kalau mau kekal di surga, makan itu tuh khuldi itu kekal. jadi Nabi Adam pengen kekal di surga tuh supaya apa? Supaya selalu dekat dengan Allah. Tuh syahwatun mahmudah, itu keinginannya bagus. Cuman caranya itu ketipu, lupa. Banyak di Indonesia aja khususnya lah. Coba itu mantan ketua KPK yang kumisnya baplang, otot kawat balong besi leher betal kumis baplang, siapa? Antasari Azhar. Hancurnya gara-gara Kedi cewek. Kedi nyawa tuh nyawa deh sama. Itu yang suka mungut pemulung bola bola batu. Itu pemulung bola batu biasanya pakai baju gamis apa mini, terus mulus apa gudigan. Kejebak, hancur karirnya. SD, SLP, SLA, Jaksa Agung, karirnya sekian puluh tahun untuk menjadi Jaksa Agung, lalu jadi ikut tes fit and proper test, lalu jadi ketua KPK, disegani, ditakuti oleh seluruh lembaga negara. Harimau, tapi hancur oleh perempuan. Tuh gitu. Tuh termasuk jenderal berbintang. Tidak mungkin dia hancur, tapi tetap aja hancurnya oleh perempuan. Siapa? Sambo. Jenderal Sambo hancurnya oleh istrinya.
Masya Allah, makanya hati-hati wanita. Hati-hati. Kalau nggak kenal Sambo itu saudaranya Rembo. Makanya dia sedang bikin kerajaan judi di kepolisian. Di Polri. Akhirnya terungkap gara-gara perempuannya juga isinya. Itulah. Nabi Sayyidina Umar aja yang sakti mandraguna, iblis saja takut. Kafir ngebaris 5 orang, tabok remuk semua kepalanya. Tapi begitu di rumah isinya ngamuk, cameot. Kos elap ngelumpuk. Makanya hati-hati perempuan ya. Jadi keinginannya ingin selalu dekat dengan Allah, cuman caranya ketipu, lupa itu. Setan membujuk Adam dan Hawa, akhirnya makan buah terlarang itu. Kalau kata dulu saya ngaji di tahu itu dari gurunya apa bukan? Nah, ada seorang kiai itu begitu menikmati itu buah, ketahuan sama malaikat, digetak, itu larangan Allah. Nabi Adam baru nyampe tenggorokan, cina. Akhirnya nggak keluar, nggak masuk. Akhirnya jadilah jakum. Tuh ini nih, loncek Sunda tenggok. Makanya nongol tuh jakum. Nah perempuan udah nyampe dada, naik keluar enggak, turun enggak, akhirnya jadi. Nah makanya buah terlarang itu. Makanya laki-laki kalau ngelihat itu kira-kira melotot enggak? Memang ada setannya itu. Iya sejarahnya itu katanya gitu. Sasakalana. Akhirnya Allah nurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Di mana Adam turun? Nabi Adam. Tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang memastikan, namun ada asar. Asar itu pendapat sahabat. Nabi Adam turun di India, Sarnadin, Sri Lanka. Siti Hawa turun di Jeddah, Saudi. Nah, mereka bertemu kembali di mana? Di Arafah. Arafah itu ta'aruf, perkenalan, pertemuan. Tuh, sejarahnya gitu. Jadi, itu Nabi Adam kangen Siti Hawa. Siti Hawa juga kangen Kang Adam. Wow, itu nyari. Dulu belum ada pesawat. Boro-boro pesawat. Ontak ya, belum ada. Manusia pertama itu Nabi Adam dan Hawa di bumi nyari, sekian lama, begitu di kejauhan kelihatan sekian lama, entah bertahun-tahun entah gimana itu. Tuh begitu ngeliat, ada wanita cantik, ada cowok ganteng, suamiku ada, dam gitu. Kalau di film kan begitu. Bari gerak lambatnya loncat-loncat. Terus rangkulan ketemu di Arafah. Makanya haji itu Arafah, itu seluruh dunia ada sekian juta jemaah haji ketemu di Arafah bersatu. Itu sejarahnya. Mau sehat, mau sakit, mau pingsan di rumah sakit, dirawat, diinfus, tetap wajib dibawa ke Arafah. Kalau nggak dibawa, nggak sah hajinya. Walaupun sedang diinfus, bawa pakai ambulan. Harus itu syarat wajib rukun haji, wukuf di Arafah. Nah, apa yang dilakukan Nabi Adam setelah tobat? Menurut para ahli sejarah, ahli sirah, Nabi Adam itu manusia pertama di bumi. Apa tugasnya? Mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah kepada siapa? Kepada siapa? Pemarkam. Kepada siapa?
Ke anaknya, belum ada orang. Belum ada ceramah waktu itu. Ke anaknya, ke anak-anaknya. Nah, Allah menurunkan syariat, aturan, tauhid ya, lalu syariat, aturan nikah, cara mencari rezeki, lalu cara beribadah dan lain-lain. Gitu. Jadi intinya turunnya Nabi Adam itu sebagai skenario Allah, sebagai ujian. Apa hikmahnya? Awalnya kan Allah kepada para malaikat berfirman begini. Gimana tuh ayatnya, Pak Markam? Bahwa Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi, ya kan? Terus malaikat protes, jangan ya Allah, jangan bikin khalifah dari manusia. Emang kenapa? Manusia mas serakah, suka pada perang, pertumpahan darah segala macam. Tuh kata Allah, emang lebih tahu lo apa lebih tahu gue? So tahu lo ngelarang gue. Khalifatan fil ardi itu ayatnya. Kumaha cek aing bae sih? So tahu sih ya, gitu. Kalau bahasa terjemahan bebasnya. Nah, proses penciptaan Nabi Adam menurut riwayat yang sahih, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang dikumpulkan dari berbagai lokasi di bumi, daerah. Lalu dibentuk dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Ditiupkan roh sehingga hidup Nabi Adam. Nah, keistimewaannya Nabi Adam itu Allah mengajarkan nama-nama apapun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum ila akhirih. Jadi Allah mengajarkan seluruh nama ke Nabi Adam. Kullaha, seluruhnya tauhid itu. Tauhid taqwiyatus sumul. Pokoknya apapun Nabi Adam pasti tahu. Sampai ke kentut-kentut diajarin. Kalau kentutnya gede, jedut, itu namanya durrot. Itu sampai dikasih tahu. Sampai mangkok, sampai apa, termasuk nanti akhir zaman akan ada era digital. Komponennya ini akan ada pesawat olang-alik, akan ada teknologi canggih. Itu Nabi Adam tahu semua. Enggak ada yang enggak diketahui Nabi Adam. Kullaha, seluruhnya. Makanya Cak Nur, Profesor Dr. Nur Holis Majid mengatakan ayat lidzakari mislu hadzil unsayain sudah tidak relevan dengan zaman sehingga perlu dianuril. Itu Cak Nur kemana otaknya? Emang Allah nggak tahu zaman bahkan begini? Ini kan zaman emansipasi wanita katanya. Masa sih laki-laki 2 kali lipat perempuan? Ini kan sekarang zaman emansipasi. Ini ayat udah nggak cocok sama zaman nih, kesetaraan gender cina. Emang Allah nggak tahu zaman bakal begini? Terjadi begini juga, biidznillah, gitu. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, lalu ditiupkan ruh, lalu hidup, lalu Allah perintah, usjudu li Adam, seluruh malaikat yang ada di surga disuruh sujud. Sujud di sini sujud dalam bentuk penghormatan, kayak ruku gitu kalau dalam tafsirnya gitu. Hormati Adam. Nah, pasajadu, semuanya sujud kecuali illa iblis. Iblis membangkang. Apa dia bilang? Enak aja Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan engkau dari api sementara dia dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Enak aja saya harus hormat sama junior.
Enak aja saya hormat sama tanah. Saya kan lebih mulia daripada tanah, api. Tuh, makanya ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, kalau di hati kita ada unsur-unsur penyakit seperti itu, udah itu berarti iblis telah bersarang. Saya lebih ganteng, lebih cantik dibanding dia, saya lebih kaya dibanding dia, saya lebih soleh, lebih pintar, lebih berwibawa, lebih tinggi jabatan. Itu udah iblis itu. Kenapa merasa lebih dalam segi itu? Karena dia nggak kenal Allah, bahwa semua kelebihan dia hanya milik Allah titipan. Karena lupa ke Allah merasa lebih hebat gitu. Nek manyana nu mentah hampura ka aing ti heula ngeunah wae pan aing senior gitu. Ngerti ente kata tak? Wah, pusing. Kalau mau dia yang minta maaf gue, emang gue kan kakaknya, gue kan orang tuanya, enak aja gue minta maaf ke dia. Dia kan adek, dia kan bawahan, dia kan pembantu. Wah udah, itu tuh iblis kayak begitu. Ya idealnya yang salah minta maaf, tapi kalau yang orang nggak mau minta maaf tetap, oh apa gitu aja kok repot. Sebelum dia datang sudah saya maafin. Makanya Gus Dur udah kenal banget sama nafsu sama setan. Nggak pernah ada dendam, jangankan dendam, benci pun enggak. Nah, penolakan iblis itu dilaknat oleh Allah. Nah, dilaknat, dikutuk, divonis menjadi ahli neraka iblis. Tapi iblis mohon, oke ya Allah, saya divonis jadi ahlun nar, saya terima. Tetapi tolong beri waktu saya. Apa? Berikan aku izin untuk menggoda anak cucu Adam sampai kiamat. Wah, dendam dia. Karena kan iblis diplot menjadi ahli neraka gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam, gak mau hormat Nabi Adam. Jadi dia dendam. Makanya orang-orang dendam itu turunan iblis. Oke, saya diponis sebagai ahli neraka ya Allah, tidak akan pernah masuk surga lagi. Padahal iblis itu bersama malaikat ibadahnya lebih dulu Nabi Adam, diciptakan aja belum Nabi Adam mah. Iblis malaikat udah duluan di surga, udah ribuan tahun atau jutaan tahun ibadah kepada Allah. Iya, wow, iblis itu pinter. Kalau bicara tafsir, ahli tafsir. Bicara hadis, ahli hadis, iblis. Makanya banyak yang berdalih tafsir hadis padahal iblis itu. Itu di dunia banyak. Cuman satu doang tuh ngelawan Allah. Disuruh hormat sama Allah ke Adam, nggak mau, itu doang. Merasa senior, merasa hebat gitu. Ngapain saya harus hormat ke Adam? Saya lebih mulia. Itu akhirnya karena nggak nurut, padahal kan yang nyuruhnya Allah, pencipta dia. Iya kan? Tuhan semesta. Tapi dia nggak nerima, nggak, itu masalahnya dikit, nggak nurut sama Allah. Oke lah, saya diponis ahli neraka, tapi tolong saya kasih kesempatan untuk menggoda keturunan Adam, dendam aing tuman. Nah, apa kata Allah? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku. Oke, aku kasih kalian kesempatan untuk menggoda keturunan Adam sampai kiamat, tetapi ingat, keturunan Adam yang akan tergoda oleh engkau hanya orang-orang yang tidak ikhlas. Hamba-hambaku yang ikhlas, keturunan yang ikhlas tidak akan pernah tergoda oleh engkau. Ini yang ngaji di sini mayoritas mukhlisin apa muroin? Ayo, hah? Mukhlisin hiji doang anak Pak Ustadz mukhlisin. Jadi coba ya sana bangsa pengikut-pengikut iblis kabeh ya. Orang-orang yang kurang ikhlas termasuk saya. Masya Allah, hanya hamba ilal mukhlisin, hanya orang-orang yang ikhlas, hambaku yang tidak akan pernah terpedaya oleh kalian. Gitu kata Allah. Bodoh untuk menjadi orang ikhlas, bodoh perlu ilmu dan perjuangan yang dahsyat, riyadhah tirakat, mujahadah. Ikhlas kalahnya sama ma'rifat gitu.
Nah, Nabi Adam dan Hawa di surga, Allah menempatkan Adam di surga, lalu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya tulang rusuk itu lurus apa bengkok? Bengkok. Ada kiai yang ceramah begini, saya 9 tahun udah rumah tangga, tetapi selama 9 tahun itu pula saya stres menghadapi perempuan. Saya belum tahu bagaimana cara menghadapi perempuan selama 9 tahun. Baru beberapa bulan terakhir saya dapat ilmunya cara menaklukkan perempuan. Berarti 8 tahun lebih stresnya. Saya baru paham berapa bulan terakhir ini. Apa? Oh, ternyata perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksain lurus, dilurusin paksa, patah. Kalau didiemin tetap bengkok. Serba salah. Dipaksain lurus, patah. Dibiarin tetap bengkok. Terus diapain? Hah? Disabarin. Eta rahasia apa toto? Geng, baru paham. Disabarin. Udah, kalau udah nggak kuat sabar, pergi, tinggalin, gitu. Tidur di masjid, beres. Jangan dilawan, sebab kalau dilawan, suami 1 kata, dia 100 kata. Sayyidina Umar juga nggak ngelawan, cameot. Itu rahasianya, disabarin. Bahkan ada seorang wanita penulis dari Aljazair, writer ya, seorang sarjana penulis, itu dia menulis tentang fenomena wanita. Judulnya, udah 20.000 halaman belum tamat-tamat. Fenomena sekitar wanita itu dan permasalahannya. Dia sendiri wanita itu. Dia menulis tentang makhluk Allah yang bernama wanita gitu. Udah 20.000 halaman, sekitar berapa meter ya? Buku tebal-tebal bukunya itu 2 meter apa berapa meter gitulah. Lupa. Viral itu. Belum selesai itu 20.000 halaman. Masya Allah. Itu berapa tahun bacanya? Unik. Jadi masalah. Sampai-sampai Kangjeng Nabi begitu menjelang wafat, apa pesan beliau? Hah? As-sholat, 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 jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Itu Nabi menjelang wafat. Memang rata-rata orang sholat nggak mau. Jaga sholat. Yang kedua apa? An-nisa, 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 jaga wanita. Jaga wanita, jangan lengah, jaga wanita. Memang rata-rata wanita penyebab neraka. Dia sendiri mayoritas ke neraka dan penyebab laki-laki banyak ke neraka. Ayo si ibu-ibu, pokoknya malam ini terpuruk pokoknya. Tapi dunia tanpa wanita sepi. Kecuali wanita solihah. Tapi wanita solihah itu langka banget. Sampai dijelaskan al-mar'atu sholihah kal ghurabil asam. Perempuan sholihah itu seperti gagak belang. Gagak tuh kebanyakan warna apa? Warna apa? Hitam. Hitam gagak tuh. Yang belang ada nggak? Langka. Berarti artinya perempuan sholihah itu langka banget. Udah langka sambil ngeden dan pakai banget. Gitu. Berarti mayoritas tidak soleha, sehingga mayoritas penghuni neraka wanita. Kenapa? Kenapa? Kan kemarin udah dijelasin di Gandaria Pak Markam. Kenapa katanya?
Ya Rasulullah, kenapa itu? Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, kenapa itu penghuni neraka kebanyakan kaum Hawa, kaum wanita? Apa jawab Jibril? Apa dia tidak sholat? Sholat. Apa dia puasa? Puasa. Dia tahajud? Tahajud. Ngaji? Ngaji lebih banyak perempuan dibanding laki-laki pengajiannya dimanapun. Terus dia kenapa pada neraka? Yakfurnal ashir, mereka kebanyakan melawan sama suami. Nah, kata Pak Malkam, nyesel istri saya nggak diajak ngaji nih. Kalau diajak, wah dengerin tuh. Aduh. Jadi sekali lagi, Nabi Adam itu tidak bermaksud maksiat karena Nabi itu maksum, tidak akan pernah maksiat. Nah, beliau itu tertipu dan lupa, bukan membangkang menentang aturan Allah, ketipu sama iblis lewat Siti Hawa dan lupa. Turun ke bumi, nah bumi ini sebagai ujian tempat beramal sebelum kembali ke akhirat gitu. Jadi hakikatnya dalam segi ilmu tauhid mah memang skenario Allah. Allah mau bikin kehidupan di dunia ini tempat ujian gitu, mencocok tanam baik bakal baik di akhiratnya, nanti bercocok tanam buruk bakal buruk. Anak Nabi Adam berapa? Yang paling terkenal lah. 2. Siapa? Qabil, Habil. Nah, sebetulnya itu ada pasangan-pasangannya. Qabil pasangannya Layudha, Habil pasangannya Qabil pasangannya Iklima, Habil pasangannya Layudha. Terus ada Sis. Kembaran Qabil Iklima, kembaran Habil Layudha. Kembaran Qabil cantik jelita Iklima, kembaran Habil jelek. Nah, ini ada syariat nikah, aturan undang-undang pernikahan. Pada zaman Nabi Adam saat itu boleh nikah dengan saudara kandung. Kenapa? Kenapa coba? Nggak ada orang. Mau nikah sama siapa? Coba-coba sekarang nikah sama saudara kandung. Waduh, nggak sah, zina seumur hidup. Nah, begitu dinikahin, nah cuman silang, beda kembar gitu. Nggak boleh yang kembar itu nikah sama pasangan kembarnya, itu aturan Allah. Jadi Qabil harus nikah sama kembaran Habil, Layudha jelek. Habil harus nikah sama kembaran Qabil, Iklima cantik jelita. Qabil dengki iri, kurang ajar pasangan gua diambil Habil. Sia goblok. Panas dengki tuh. Ngelawan aturan Nabi Adam orang tua berarti ngelawan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, siapa yang benar? Coba semua korban. Perintah Nabi Adam, korban. Qabil itu petani sukses. Habil apa? Peternak. Qabil disuruh korban. Dasar pendengkinya, nama pendengki. Suruh sedekah lah. Itu nyari hasil pertanian yang jelek-jelek. Sedangkan Habil nyari kambing, onta yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk dikorbankan. Atas perintah Nabi, atas perintah Allah lewat Nabi Adam.
Wahyu berarti. Siapa yang diterima ada tandanya. Kalau dia diterima berarti benar. Tandanya apa? Turun api dari langit. Itu sejarahnya. Udah dipersembahkan. Kalau zaman sekarang misal padi gitu, zaman dulu mungkin gandum atau apalah, korma. Turun api, yang diambil cuman punya Habil. Yang bagus-bagus montok-montok gemoy. Haha, binatangnya. Habil enggak. Waduh, minggu panas deh wae. Waduh, aing salah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh. Habil dibunuh. Setelah ngebunuh, dia gimana cara ngebunuh nggak tahu. Atau kan nggak tahu cara ngebunuh. Belum ada film-film Barry Prima itu, malah film-film apa itu? Smackdown belum ada. Akhirnya Allah ngutus burung gagak. Sedang berkelahi burung gagak, dipatuk kepalanya, mati. Oh gitu ya cara ngebunuh ya. Akhirnya dihajar Habil, bunuh kepalanya, hancur, mati. Udah gitu bingung dia. Terus kemanain ini? Kemanain ini mayat Habil? Ketakutan dia. Nah, burung gagak itu yang sudah mati digigit sama gagak yang hidup, lalu gagak hidup bawa ke suatu tempat, dia ngelubangin tanah, bikin lubang, lalu dipendam. Oh gitu ya. Akhirnya Habil dipendam, ngikutin petunjuk lewat burung gagak. Itu semua ada hakikatnya beginilah. Itu pemakaman pertama di dunia itu. Dan pembunuhan pertama di dunia itu. Makanya dari saat itu sampai sekarang, kalau ada orang ngebunuh orang, itu dosa pembunuh semua ngalir ke Qabil. Gitu. Masuk ke dalam ayat apa hadis tuh? Apa lupa itu. Siapa yang mencontohkan kebaikan, maka semua pengikut kebaikan itu ngalir ke orang yang nyontohin. Kita nyontohin sedekah, lalu orang-orang ngelihat kita, mereka pada ikut, maka pahala mereka tumplak blek ke kita semua. Kita nyontohin, kita nih ngajarin kebaikan, ngajarin anak, ngajarin murid, ngajarin Iqra, ini semua, terus mereka juga ngajarin lagi, terus sampai turun temurun, itu ngalir semua pahalanya ke kita. Man sannah sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajarkan, mencontohkan kebaikan, maka dia dapat sekian banyak orang yang mengamalkannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha. Ini hadis. Siapa yang mencontohkan, mengajarkan, mencontohkan keburukan, maka seluruh pengikutnya akan mengalir dosa-dosanya ke dia. Siapa pencipta dan pelopor goyang ngebor? Siapa? Siapa? Goyang ngebor? Wih, mengepen semua kayaknya ini. Maka semua pengikutnya itu ngalir dosanya ke Inul. Goyang ngecor? Siapa? Udah sok pura-pura nggak tahu. Nyawa ini. Siapa coba? Wah, Ut gitu, udah jujur tuh. Ut Permatasari. Maka semua ngecor-ngecor, termasuk ngecor pondok nih, ngalir semua dosanya. Siapa pelopor goyang gergaji? Hah? Bukan. Dia bersih emang? Oh ya, terus saya nggak tahu, saya jarang, nggak pernah lihat. Kalau goyang apa tuh, Anissa Bahar? Apa itu? Oh, patah-patah. Woi, wah, tahu pakarnya nih kayaknya nih. Udah tobat. Nah, pokoknya seluruh proper pencetus keburukan itu dapat aliran dosa semua pengikutnya. Pasti itu. Makanya hati-hati kita. Jangan coba-coba berbuat dan mencontohkan keburukan. Karena semua akan ngalir itu. Makanya saya kalau ada yang wakaf di grup itu, saya mohon izin dulu kan. Biasanya Japri mohon izin untuk di-share ke grup.
Pertama niatnya sebagai dakwah, yang kedua syiar, yang ketiga pemberi contoh kebaikan. Makin banyak yang ngikutin, insya Allah makin banyak pahala yang ngalir ke kita. Gitu. Niatnya dakwah, bukan riya. Nah, menurut riwayat Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Dimakamkan di bumi, lokasinya tidak pasti. Ada yang mengatakan India, ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan di sana tuh. Ini memang tidak mungkin tidak di riwayat yang jelas gitu, yang sahih. Waktu saya ke haji dulu, diajak ziarah tuh, ziarah kemana? Makam Nabi Adam, cenah. Tuh berangkat tuh waktu itu di antara Makkah Madinah apa sebelum ke Madinatul Hujjaz, lupa, udah puluhan tahun. Cuman di gerbangnya aja nggak bisa masuk. 1000 tahun umurnya. Nah, jatah umur Nabi Adam 1000 tahun itu 40 tahunnya dikasih ke Nabi Daud. Makanya sekarang dicontoh sama operator-operator pulsa. Kuota kamu masih banyak, silahkan berbagi, gitu kan? Itu berbagi pulsa. Jadi Nabi Adam dikasih umur 1000 tahun, 40 tahunnya dikasih ke Nabi Daud. Berarti untuk beliau berapa? 960 tahun. Ketika malaikat maut datang, Nabi Adam lupa bahwa dia pernah ngasih umur ke Nabi Daud. Jadi ada sisa saldo gitu loh. Lupa. Nah, dari situlah hukum manusia itu adalah makhluk yang mahalul khotawan nisyan, tempat salah dan lupa. Dari situ tuh sejarahnya. Jadi kalau nggak pernah lupa, bukan manusia. Itu. Jadi lupa. Siapa lupa malu? Manusia. Cuman kalau terus-terusan lupa, jurig berarti. Gitu. Kadang-kadang lupa. Aduh. Nah, apa hikmah spiritual dari kisah Nabi Adam? Pertama, manusia itu pasti tempat salah, khotok. Tidak ada manusia satupun yang bebas dari kesalahan. Yang membedakan adalah setelah salah itu tobat apa enggak dia, gitu. Kalau tobat jadi mulia, kalau nggak mau tobat jadi makin hina, gitu. Sehingga ada sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia keturunan Adam itu pasti punya salah. Manusia yang paling hebat bukan tanpa salah, tanpa dosa, tapi manusia yang paling hebat adalah manusia yang berdosa. Tar dulu, ini baru koma, belum titik. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia yang paling hebat bukan tanpa salah apa dosa, tetapi manusia yang salah, yang dosa lalu diikuti dengan tobat. Itu yang nyantet guru, jahatnya luar biasa. Wali disantet, coba, udah kelewat batas jahatnya. Pendem paku, beling, jarum, silet di bawah pintu rumah guru tuh, digali kan ada itu terusnya. Udah gitu baju guru dicolong, dicuri, dibawa ke Baduy, disembur, ngaku dia. Coba, jahat banget itu. Tapi karena guru pemaaf, bahkan ditolong, diobatin, dimaafin, sampai suatu saat pulang Idul Fitri saya juga lihat dari masjid langsung ke rumah guru, memeluk guru, itu nangis luar biasa, nangisnya bunyi. Itu ustadz itu ya, dengki kan satu level, ustadz ke ustadz deh, kiai ke kiai deh. Kalau nggak marifat begitu. Sampai air mata tobatnya itu ngalir memenuhi satu keramik. Guru juga nangis, ngerangkul. Cuman guru nangisnya air mata syukur, bersyukur ke Allah setelah udah ngasih hidayah, beliau tobat. Musuhnya yang memusuhinya tobat. Jadi dua air mata syukur dan tobat bercampur satu keramik, jadi saksi di hadapan Allah. Begitu guru wafat, itu pelakunya suatu saat kan kumat lagi gilanya.
diobatin lagi, terus direhabilitasi nama baiknya, Pak Markam. Rehabilitasi sekarang, kan jadi guru santrinya banyak, dia nggak punya santri. Guru rezekinya banyak, dia biasa. Guru jamaahnya banyak, dia nggak punya. Ngaji nama pintar, ngaji mantik, balagoh, nahu, sorob, patul muin, patul qorib, cuman nggak ngaji makrifat, tauhid, hikam, patul bani. Jadi hati nggak diopenin. Kebusukan hatinya inilah yang menghancurkan diri sendiri. Nah, begitu guru wafat, itu pelakunya patuh banget ke guru, ke keluarga guru. Sampai beliau nyusul wafat berapa tahun kemudian, itu banyak banget tanda husnul khotimahnya. Karena tobat nasuha, gitu. Jadi sebanyak apapun dosa, kalau tobat nasuha, jadi wali. Benar. Ya itu yang ngebunuh 100 orang, iya. Ngebunuh 100 orang, itu coba ngebunuh 1 orang aja dosa besar, apalagi 100. Tapi karena tobat nasuha, surga. Makanya Allah putus asa, Pak Markam. Baheula tukang naon, Pak Markam? Tukang bobok, tukang tarok, tukang moteri androk. Ih, benar, Allah Tawwabur Rahim. Maha penerima taubat, makasih sayang. Jangan putus asa. Hal tobat. Sebanyak, apalagi kita belum pernah ngebunuh. Nah itu zaman Israel, zaman Bani Israel kan kata Nabi ya, diceritain. Udah ngebunuh 99 orang. Begitu datang ke Rahim, wahai Rahim, saya udah ngebunuh 99 orang. Akankah masih ada peluang diampuni oleh Tuhan? Rahib itu pendeta Nasrani. Apa? Ngebunuh? Piro? Ini orang Arab bisa bahasa Jawa. Piro? Ngebunuh 99. Hah? Oh my God, 99. Satu aja udah dosa besar, gimana 99? Orang mungkin. Gak mungkin kau diampuni, satu aja udah dosa besar, apalagi 99, gak mungkin. Jadi memutuskan harapan, tuh, bikin dia putus asa. Waduh, jengkel, cabut pedang, tebas. Jadi berapa? 100, cash pokoknya mah. 100 killer. Masya Allah, dia jalan lagi, ketemu seorang alim namanya Syekh Markam di Permata. Syekh, saya udah ngebunuh 100 orang, masihkah ada kemungkinan saya diampuni Tuhan? Berapa? 100 orang saya bunuh, barusan terakhir yang ke 100. Tenang. Inna rahmatullah wasi'atan ghadab. Kasih sayang Allah lebih luas dibanding murkanya. Engkau dosanya ngebunuh 100 orang, kasih sayang Allah lebih besar daripada dosamu. Dosamu sepenuh bumi, ampunan Allah sepenuh bumi dan langit. Dosa engkau sepenuh bumi dan ampunan Allah lebih luas daripada itu. Tenang, taubat kau. Tinggal di mana loh? Bojong. Bojong mana? Cigupa. Wah, kalau kamu tobat jangan di Bojong. Di Bojong mah udah banyak maksiat. Slot, zina, judi. Tuh. Emang lu siapa punya nama? Saya Pul. Marga Algondrowi. Naon eta artinya Algondrowi? Gendrowo. Keturunan. Sia lamun hayang tobat ulah di Bojong sia. Terus ke mana? Hijrah. Ke mana? Ke kampung tobat. Di mana kampung tobat? Sentul. Belaraja.
berangkatlah. Jadi kudu pindah hijrah ya komunitas baru. Jadi di sana ada kampung tobat, ada komunitas tobat. Artinya apa? Tobat itu harus komunitasnya mendukung, lingkungannya mendukung. Berangkat ya. Begitu nyampe flyover paeh. Flyover Belaraja. Waduh, koit. Tuh akhirnya malaikat rahmat dan malaikat petugas siksa apa itu berdebat. Pembunuh neraka. Bohong sarang senja saya tahu jengker. Hancurin, masukin neraka. Coba lagi gaskan. Cek malaikat rahmatnya, ojo kesusu toh. Main siksa baik. Ya pembunuh gimana gak disiksa? 100 orang bro. Pengajar tiba heula ya budak ngebunuh baik. Oh. Jumatan teu daek malah tidur di kamar mandi. Orang mah Jumat tidur di kamar mandi ngumpet. Bunuh neraka. Saya ojo kesusu doh. Jangan terburu nafsu. Iya pembunuh berdosa. Ntar dulu dia kan udah mau tobat. Iya tapi kan belum tobatnya. Iya tapi kan udah menuju kampung tobat. Mana? Sentul. Masih jauh. Akhirnya datang malaikat mediator, penengah. Cicak dan buaya sedang ribut. Ini orang mana nih? Pastinya mau baros, cuman mondok di Bojong. Dosa malulu, can tobat-tobat. Terus ini ke mana? Cek malaikat penengah teh. Mau ke tobat. Ngapain? Tobat. Oh, terus mati di sini. Ya udah, daripada ribut nggak ada ujungnya. Yang ini mau nyiksa, yang ini mau kesurgain. Dah ukur. Dia mau berangkat, starting Bojong, finishing tobat. Sini flyover, ukur. Wah, mau 5 meteran lah malaikat ke material. Begitu diukur, ternyata TKP itu misal dari Bojong ke Sentul Tobat itu 10 kilo, flyover 5 kilo, titik tengah. Dia ngajopak, tau nggak ngajopak? Itu mayatnya ngajopak tuh meringkuk. Nah, ngeringkuk di titik 5 kilo lebih 1 meter. Jadi dekat ke Bojong apa ke Tobat? Tobat. Masya Allah itu mendapat ampunan rahmat Allah. Cuman dia belum nyampe, belum boro-boro tobat, ilmunya aja belum tobat. Ilmu tobatnya belum, apalagi tobatnya. Tapi tekadnya sudah ada. Gara-gara jarak tempuh lebih dekat ke kampung sasaran, itu mendapatkan ampunan Allah. Surga itu. Betapa luasnya rahmat Allah. Ada lagi tuh siapa? Pelacur. Zaman Bani Israel masih. Namanya pelacur. Apa sih pelacur itu, Pak Marka? Ulah sok pura-pura tanya sih ya. Pelanggan Pak Lalin. Wanita nakal. Begitu sedang lantang-lantung nunggu pelanggan. Mana ya Mas Saiful belum datang langgananku. Nyanang geus kebel cenah hayang nyolomkeun. Aduh ampun tah makhluk hiji hayang nyolomkeun sagala cenah. Nyaho teh nyolomkeun Pak Ibu, pangorgam. Pengen nyelupin. Ampun tah jelema makhluk hiji. Begitu sedang jalan di gurun pasir ngelihat seekor anjing yang kehausan dahsyat tuh anjing, haus banget. Sampai saking hausnya menjilat-jilatkan lidahnya, dalam hadis begitu. Saking hausnya menjilat-jilatkan lidahnya ke padang pasir. Nggak tega nih si pelacur ini, wanita nakal ini. Lalu dia nyari oase di padang pasir. Kadang ada oase, ada lembah yang agak dalam, lalu ada air. Nggak tega, dia rela, dia turun ke lembah, lalu dia copot sepatunya, dipakai wadah air,
Dia naik lagi, digigit sepatunya, karena naiknya harus pakai kaki dan tangan, digigit sepatunya karena berisi air. Begitu nyampe permukaan, anjing yang tadi dia deketin, lalu dia jongkok, lalu dikasih minum. Nggak ada orang. Dia nggak butuh dilihat orang, berarti ikhlas. Allah lihat, Allah ada, Allah saksikan, Allah tahu hati si pelacur ini ikhlas. Apa yang terjadi? Jadi jalan hidayah, tobat nasuha, ahli surga tuh pelacur. Apalagi si Acan pernah zina, udah putus asa, belum pernah ngebunuh, jangan putus asa. Surga jasa. Tenang, wajah surga kabeh ya. Rahmat Allah itu wasiat an ghadabi. Murka Allah lebih kasih sayang Allah lebih dahsyat, lebih luas dibanding murkanya. Masya Allah. Tenang, ahli surga kabeh ya mah. Kok mau ngaji neng ngaji Syekh Abdul Qadir Jailani. Gagah jasa. Kunci surga udah di tangan kayaknya. Nah, singkat cerita, Qabil Habil itu Qabil tinggalnya sebelum bunuh-bunuhan nih, keturunan Qabil itu tinggalnya di dataran rendah. Keturunan Habil di dataran tinggi. Keturunan Qabil mabok, zina, main perempuan, main slot. Jarang ibadah, nggak pada ibadah. Keturunan Qabil tuh. Keturunan Habil ahli ibadah, ngararaji. Ya sana gen Habil kabeh ya. So, seneng ngaji, seneng sholat. Iya. Sampai akhir zaman berarti orang yang doyan maksiat, doyan dosa, termasuk kafir, itu berarti gen Qabil. Orang-orang soleh berarti gen Habil. Itu udah dari sononya begitu. Gimana kalau dulunya ahli maksiat, sekarang tobat, berarti dari Qabil menuju Habil gitu, beres kalau pusing-pusing. Nah, makanya jangan heran kalau ada Qabil pasti ada Habil, ada ulama pasti ada musuh. Kata siapa, Abah Uci dulu, likulli Musa Fir'aun, walikulli Ibrahim Namrud, walikulli Muhammadin Abu Jahlin, walikulli Haji Pudin. Nah, lo baru ngawasuhan sarua gitulah. Pasti setiap ada kebaikan pasti ada keburukan. Itu udah sunnatullah. Kita jangan benci. Kalau kata guru mah senyuman baik, yang mitnah senyuman, yang menjelek-jelekan senyumin aja, yang dengki senyumin aja, doakan kebaikan gitu. Nah, gimana hikmahnya ini dalam segi pelajaran ma'rifat tasawuf? Mudah-mudahan kita kaji pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita dibimbing Allah bisa mengamalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ke jamaah semua yang kemarin sudah berdonasi acara haul. Yang tidak hadir, lebih-lebih yang hadir, mudah-mudahan semua kelak oleh Allah ditolong lewat guru-guru kita yang mulia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mohon doanya nih, kameramen hari Minggu mau pindah alam dari alam lajang menuju alam single menuju alam double. Nah, udah merindukan bertahun-tahun baru waktunya nanti hari Minggu. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahi dan merupakan jodoh terbaik dunia akhirat. Allah tambah rezekinya yang halal berkah dan tambah istiqomah ngaji bersama pasangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال يديك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له عنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. Sedikit hikmah pernikahan kamera, men. Sebetulnya saya kecil hati dulu tuh, orangnya hitam, jelek, apa mungkin laku gitu loh. Tapi ya itulah, jodoh itu urusan Allah, bukan masalah ganteng atau jelek atau cantik. Sebetulnya udah ditulis belum di Lauhil Mahfuz, dan kapan waktunya sudah selesai, jodoh sudah selesai. Jadi tidak ada istilah laku atau tidak laku. Genderuwo ganteng jangan laku-laku gitu. Ayo nu goreng laku, harus kumaha Allah baik gitu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.